ओम हम योगासनाय नमः तदुपरि पद्मासने ओम हम दंडाय नमः हम बीजाय नमः हम अंकुराय नमः हम नालाय नमः हम गंडकेभ्यो नमः दरेभ्यो नमः हम विपणासनाय नमः हम कुटिलाशक्तये नमः तस्योर्ध्वे ओम हम यागेश्वर शिवासनाय नमः ओम हम यागेश्वर शिवमूर्तये नमः इति मूर्ति व्यासादिकं निषेधे ओम हम ईशानमूर्ताय नमः मूर्ति हे तत्प्रभुत्राय नमः ओम हम मधुरक्रियाय नमः श्रीभि भावदेवत्याय नमः सत्योजात मूर्ति महापादयो ओम हम ईशानमूर्ताय नमः मूर्ति हे तत्प्रभुत्राय नमः मूर्ति ओम गौरमूर्ताय नमः मूर्ति ओम हम महादेवमूर्ताय नमः मूर्ति ओम हम सत्योजात मूर्ताय नमः मूर्ति ओम हे ईशानमूर्ताय नमः मूर्ति हे तत्प्रभुत्राय नमः मूर्ति ओम हे गौरमूर्ताय नमः मूर्ति ओम हे महादेवमूर्ताय नमः मूर्ति हे सत्योजात मूर्ताय नमः तस्मोत्रे ओम हम शांतिरेतराय नमः मूर्ति हे शांतिराय नमः मूर्ति ओम विद्याराय नमः मूर्ति ओम हे प्रदेशाराय नमः भौना वृत्तिराय नमः पादयो ओम हम ईशान सर्वज्ञान सिद्धि मूर्ति ईश्वर सर्वभूतानामकराय नमः मूर्ति ओम हम ब्रह्मादिपति ब्रह्मणोदिपति ब्रह्मेष्ठादि मूर्ति ओम हम स्वामीस्तु हरिची नमः उत्तरमूर्ति ओम हम सदाशिव कालिनी महाविष्णुमूर्ति ओम हे मध्यरादि शांति दीतरादि महापूर्वत्रे हे पूर्णाय महे शांति महापूर्वत्रे हे महादेवाय धीमहि विद्यादि महारचनोत्रे हे तन्नोरुद्र प्रतिष्ठादि महाउत्तरोत्रे हे प्रचोदयात् वृत्ति महाविष्णुमूर्ति ओम हे ओम हम अतोरेभ्य समाधि महारत्रे ओम अतोरेभ्य मोहादि महा त्रिवाजा ओम घोररक्षादि महारक्षां से ओम घोररेभ्य सरक्षादि महामां से ओम हम सर्वेभ्य सर्वभक्तेभ्यो महानाथ ओम हम सर्वेभ्यो मादादि महाजठरे सत्योजात प्रपद्यामि सिद्धि महालक्ष्मणवादे ओम हम सत्योजातादि नमो रिद्धि महावामपादे ओम हम भवेद्युति महालक्ष्मणवाणौ ओम हम अभवे लक्ष्मी महावामपाणौ ओम हम अनादिभवे मेधादि महानासिकादा ओम हम भवस्वमं कान्ति महाशिरसि ओम हम भवस्वधादि महालक्ष्मणबाहौ ओम हम उद्धवाय नमो पद्मासनस्थं पञ्चास्य प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनं निर्क्रियेच्छा विशालाक्ष ज्ञानचन्द्रकलान्वितौ धवलेशारवदनं पीतं तत्पुरुषाननं कृष्णाघोरमुखोपेतं रक्ताभं करवक्त्रकं सुश्वेतं तस्यमाश्रीकं सद्योजातं समूर्तिनं नागोपवीतिनं शान्तं जनाखण्डेतु मण्डितं शक्तिशीशूलखड्वाङ्गवरव्यग्रकराभुजं दक्षिणे साथवामेतु डमरुं बीजपूरकं नागाच्य सूत्रनीलाब्जं बिभ्राणं पञ्चविक्रीः सच्चिद्यमूर्तेरुपरि शक्तिमात्रविजृम्भणं कुम्भाकारोपमर्देन भावने कुम्भताच्यते ओम हम विद्यादेहाय नमः ओम हौं नेत्रेभ्यो नमः गुरुपदिष्टमार्गेण मुनिनावाक्ये आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन निरोधाख्यं दत्त्वा स्वागतं ते महादेवेति विज्ञाप्य वत्से सुस्वागतं देवेनोक्तं विभाव्य स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् यागावसानकं तावत्त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिर्भव विज्ञाप्य सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव स्वामिन् प्रसीद विज्ञाप्य हृदयादि मंत्रान् विन्यस्य मूलेन एकत्वं विभाव्य अस्त्रेण संरक्षक वचेनावमुख्य मूलेन धैर्यमुद्रां प्रदर्श्य औषधन्तमूलेन महामुद्रया परमीकृत्य पंचमुखी मुद्रा माबद्धा पाद्यास्मनाध्यानं कृत्वा मानसाभिषेकं विधाय अर्घ्योदक बिन्दुना संस्नाप्य सूक्ष्मवासदानिवर्ज्य चन्दन अक्षत दूर्वा श्रीपुष्प हेमगोपीन मेखलोपवीत विचित्र वस्त्राणि कुण्डलादि आभरणानि मनसा भक्त्या निर्वेद्य पुष्पाञ्जलित्रयेणाभ्यर्च्य आत्मदत्ताय नमः अधिपतये यागेश्वर शिवाय नमः विद्यादत्ताय नमः अधिपतये यागेश्वर शिवाय नमः शिवदत्ताय नमः अधिपतये यागेश्वर शिवाय नमः इंडाद्भिः पुष्पधामाद्भिः अलङ्कृत्य हस्तेन नीराजनानन्तरं वाचमणीयं समर्पयामि मूलमन्त्रं यथाशक्तिर्जपित्वा तद्दशांशतो ब्रह्माङ्गानि दत्त्वा देवस्य वरदहस्ते समर्प्य ओम गुह्यादिगुह्यवो रात्वं घ्राणास्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् महेश्वर समर्प्य प्रार्थ्य मया प्रवर्तितः सायं यज्जना भवतकृतो रक्षणीयस्मये स्वं हि समाप्तिर्यावतस्य हि इति मया प्रवर्तितः सायं यज्जना भवतकृतो रक्षणीयस्मये स्वं हि समाप्तिर्यावतस्य हि इति रक्षामेषां विज्ञाप्य अघोरेण निरुध्य तत्पात्रं तत्रैव निस्तरो विचिन्त्य तोहम् अनुज्ञां देहि मे प्रभो अनुज्ञां सावधेत् दर्पणे दर्पणाधिपते सूर्यात्मा उठा देवी महा
मेनका दत्त पूर्ण कुंभे पूर्ण कुंभाधिदेश्वराय महादानवे नमः रब्बा दत्त हंसे हंसाधिपति ईश्वरी महा स्वाहा देवी नमः तिलोत्तमा दत्त इमचामरे चामराधिपति महा मातरेश्वरे नमः काली नमः कुमगे दत्त श्रीवत्सय श्रीवत्साधिपति महालक्ष्मी महादेवी नमः सुंदरी दत्त स्वस्तिके स्वस्तिकाधिपति महा रुद्राय महारुद्रे नमः कामगी दत्त शंके शंकाधिपति महा विमलाय नमः सची देवी नमः कामवर्धनी धृत दीपे दीपाधिपति महा अग्निदिक्पाद नमः हस्ता देवी नमः पश्चात् वेदिको परिकुंभस्य अधो भागमध्यतः वल्हाल्या वसुंधराय नमः तिले ओम तण्डुले ओम महामुदगाय नमः तिले ओम महामण्डलाय नमः लाजे प्रबुद्धराय नमः दर्भे आकाशाय नमः अनकूर्मशिलासीनां क्षीरोदसविग्रह यजेत्पीडां गुणागारां वरदां भयप्रदां पाशाङ्कुशधरां शक्तिं क्रियामाधाररूपिणीं ओम महामाधारशक्तये नमः ओम महामनन्ताय नमः ओम महावासुदेवाय नमः मा नक्षराय नमः कार्कोटकाय नमः मा शङ्खपालाय नमः ओम महागुणिकाय नमः ओम महापद्माय नमः ओम महापद्माय नमः ओम महामनन्तासनाय नमः तदुपरि सिंहासने ओम महाधर्माय नमः ओम महाज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः पूर्वादिक्षु ओम महाधर्माय नमः तन्मध्ये योगासनाय नमः तदुपरि पद्मासने महाकन्दाय नमः महाबीजाय नमः ओम महामङ्कुराय नमः महानालाय नमः महागण्डकेभ्यो नमः ओम महादलेभ्यो नमः महाकेसरेभ्यो नमः महाकर्णिकादि नमः ओम महाबीजेभ्यो नमः इत्येवं समस्तरूपं पद्मं विभाव्य तस्य पूर्वादिशान्तकेसरेषु ओम महामिच्छादि नमः ओम महाज्ञानी नमः ओम महाक्रियादि नमः ओम ह्रीं वाचे नमः ओम ह्रीं भागीश्वरी नमः ओम ह्रीं वामादि ओम ह्रीं जालिनी नमः ओम ह्रीं वामादि नमः ओम ह्रीं ज्येष्ठादि नमः कर्णिकादीशाने महाबृहद्री नमः इत्यभ्यञ्च ओम ह्रीं पद्मासनाय नमः तदुपरि विमलासने दलाग्रवृत्ते ओम ह्रीं सूर्यमण्डलाय नमः अधिपायी सरस्वती नमः केसराग्रवृत्ते सोममण्डलाय नमः अधिपायी महालक्ष्मी नमः कर्णिकाग्रवृत्ते अग्निमण्डलाय नमः अधिपायी पार्वती नमः ओम ह्रीं शक्तिमण्डलाय नमः अधिपायी ईश्वर्यै नमः घोरशक्तये नमः ओम ह्रीं विमलासनाय नमः तस्योर्ध्वे गणपति पक्षे ओम गं गणपत्यासनाय नमः ओम गं दुर्गा गणपति मूर्तये नमः देवी पक्षे शीतला महामार्यासनाय नमः शीतला महामारी मूर्तये नमः भीमरुद्रान्यासनाय नमः भीमरुद्राणी मूर्तये नमः मुष्टिमादाय न्यासादिकं न्यसेत् ओम ईशान मूर्त उमादि महामूर्ति ओम तत्प्रत्राय गोटी महावत्रे ओम मखरदे गादि महारदे ओम महादेव के अम्बिकादि महानाभौ ओम हम सद्योजात गणाम्बिकादि महापादयोः ओम शांतिदीतकलादि महामूर्तिनि ओम शांतिकलादि महावक्त्रे ओम विद्याकलादि महारदे ओम प्रतिष्ठाकलादि महानाभौ ओम निवृत्तिकलादि महापादयोः ओम तारादि महामूर्तिनि ओम गणपति पक्षे ओम गणानां नमः शिरसि ओम त्वां नमः मुखे ओम गणपतिं नमः कंठे ओम गं हवामहे नमः हृदये ओम गं कविं नमः दक्षिणांसे ओम गं कवीनां नमः वामांसे ओम गं उपमश्रवस्तमं नमः नाभौ ओम गं अग्निकेशं करण्डं कीर्णकेशं करण्डं नमरुगधृतशूलं खड्गहस्तं कपालम् अलननयननागम् आसनं पद्मपीठाम् अखिलभुवनमाता शीतला देवी मीडे इति विन्यस्य विद्यादेहाय नमः नेत्रेभ्यो नमः मूलपुत्रं मेधादिगलोपेतं प्रचण्डमार्तण्डोपमुम्बुरगपूर्वं ब्रह्मादि कारणत्यागक्रमेण द्वादशान्तमुच्चार्य द्वादशान्तात् पतङ्गविज्ञापं ललाटेवतार्य चन्द्रकोटिसदृढं निर्गत्सुधापिण्डपाण्डुलिङ्मण्डलं ध्यात्वा प्राणप्रवाहवक्राणिर्गत्याञ्जलिगतौ चिन्त्य रक्ष्यात्माङ्गं सोत्रात्मः गम्बापणादिमाङ्गं शङ्खपालादिमाङ्गं गिरिदुण्डादिमः मूषिकादिमः उग्रादिमः कुम्भचण्डादिमः अर्घ्यं दत्त्वा देवी पक्षे ओम ह्रीं भद्रिणी नमः ओम ह्रीं दीप्तादेवी नमः ओम ह्रीं गन्धर्वी नमः ओम ह्रीं कालिन्दी नमः ओम ह्रीं भद्रिणी नमः ओम ह्रीं मालिन्दी नमः ओम ह्रीं मुन्मदादी नमः ओम ह्रीं मुनिन्दी नमः अर्घ्यं दत्त्वा चतुर्थावरणे गणपति पक्षे ओम महाविद्राज महात्मने नमः ओम निवाज महागणपते नमः ओम गरुडाज महावादने नमः ओम कुबेराज महाईशानाय नमः ओम ब्रह्मणे महाविष्णवे नमः अर्घ्यं दत्त्वा देवी पक्षे अपनी सची देवी महाप्रिय स्वाहा देवी महा अपनी सत्या देवी महावद्या देवी
गौरी विमाज सनिला दशांशतो ब्रह्मांगानि च जप्त्वा देव्याः वरदहस्ते समर्प्याम्. நம்ம அந்த பூஜையில உட்காரும் பொழுது அந்த சிவாச்சாரியர் சொல்வார், பாரத தேசே பரதக்கண்டே மேரோஹோ தட்சிணே பார்ஷ்வேன்னு சொல்வார். மேரு அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நவாவரண மேரு, அது கிடையாது. மேரோஹோ தட்சிணே பார்ஷ்வே அப்படின்னா இமயமலை தான் மேருன்னு சொல்லுவாங்க. மகாமேரோஹோ தட்சிணே பார்ஷ்வே, இது வந்து தெற்கு பகுதியில நம்ம இருக்கோம். பாரத வருஷே பரதக்கண்டே, இது பாரத தேசம் அப்படின்றத சொல்றார். பரதக்கண்டே அப்படின்னா இது பரதன் ஆண்ட பூமி அப்படின்னு சொல்றார். இந்த பரத பூமியிலே பாரத தேசத்திலே மேருடைய தட்சிண பார்ஷத்துல நம்மளாம் இருந்து இந்த சௌடாம்பிகையை பூஜை செய்கிறோம். இந்த சௌடாம்பிகை ஆலயத்துல நம்ம சங்கல்பம் நிகழ்ச்சியானது நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றன. சங்கல்பம் அப்படின்னா சம் அப்படின்னா நல்லது அப்படின்னு அர்த்தம். கல்பம் அப்படின்னா கொள்கைகள். நம்ம நல்ல கொள்கைகள் எடுத்துட்டோம். கோவிலுக்கு வரும்பொழுது நான் யாரையும் வீணா திட்ட மாட்டேன், மற்றவா வீட்டில் நடக்கிற விஷயத்த 4 பேருக்கு சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு தெரிஞ்சா கூட நானே வச்சுப்பேன். அந்த மாதிரி மற்றவாளை பத்தி அவதூறா பேசக்கூடாது. பேசினா பாவம், மற்றவாள நம்ம புண்படுத்தினா பாவம் மனதளவுல. காஞ்சி மகாபெரியவர் சொல்வார், நம்ம வாயினால நிறைய திட்டலாம் ஒருத்தர், ஆனா ஒருத்தரை பத்தி நம்ம தப்பா அவதூறா பேசணும் அப்படின்னா அவ மனதளவுல கஷ்டப்படுற பாப்பமானது நம்மள சும்மா விடாது. ஆகையினால நம்மளுடைய கொள்கைகள் நல்ல கொள்கைகளா இருக்கணும். சமயக் ஞானம் கிரியா சித்தம், நல்ல ஞானத்தோட இருக்கணும். கிரியா சித்தம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செயல்களும் சித்தமா இருக்கணும். நம்மளோட சமயக் ஞானம் நல்ல ஞானம் இருந்தா கிரியைகள் சித்தியாகும். நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நமக்கு சித்தியாகும். ஆகையினால நம்ம நல்ல கொள்கைகளை இந்த ஆலயத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த அம்பாளுக்கு நம்ம நித்தியமும் வழிபாடு செஞ்சு நம்ம மென்மேலும் அம்பாளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறணும்னு பகவானை பிரார்த்தனை செய்கிறோம். இப்பொழுது சங்கல்ப நிகழ்ச்சியானது நடைபெற உள்ளது. மகா கும்பாபிஷேக யாகம், மகா ருத்ர யாகம், மகா சண்டி யாகம் சொல்லி இந்த 3 விதமான யாகங்களுக்கு தான் மகா அப்படின்னு போடுறோம். மகா அப்படின்னா உன்னதமானது அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன சுவாமி, அப்ப மற்றதெல்லாம் உன்னதம் இல்லையான்னு கேட்கக்கூடாது. மற்றெல்லாம் இவாளுக்கு கட்டுப்பட்டவாதான், இவாளுக்கு கீழே உள்ளவாதான் வேலை செய்யறோம். இந்த கணபதி ஹோமம் போட்டோம்னா மகா கணபதி ஹோமம் போடுறோம். அந்த மகா கணபதி ஹோமம்னா 16 கணபதியில மகா கணபதினு ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை வியோகிச்சு நம்ம ஹோமம் பண்றோம். அந்த மாதிரி சுப்பிரமணியர் ஹோமத்துக்கு மகா சுப்பிரமணியர் ஹோமம் போட மாட்டான், சுப்பிரமணியர் ஹோமம் தான் போடுவா, இல்ல சத்ருசம்ஹார ஹோமம் போடுவான். அந்த மாதிரி மகா அப்படின்னு போடுறத வந்து இந்த 2-3 யாகங்களுக்கு தான் போடுவான். இந்த கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னா நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திரங்கள் எங்கேயுமே கும்பாபிஷேகம் அப்படின்ற வார்த்தையை அழுத்தமா சொல்லல, பிரதிஷ்டை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு. பிரகர்ஷனேன திட்டதி அனையா பிரக்ரியா இது பிரதிஷ்டா அப்படின்னு தான் ஒரு வாக்கியம். எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய பரம்பொருளான ஒரு இறை சக்தியை நாம் ஓரிடத்தில் நிலைநாட்டுவதே இந்த கும்பாபிஷேகம், பிரதிஷ்டை அப்படின்னு பேர். அந்த பிரதிஷ்டை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா சுவாமி வந்து 13-14 விதமா சொல்றா. ஆனா நம்ம வழக்கத்தில் வச்சுட்டு இருக்கிறது பார்த்தோம்னா கேரள தேசத்துக்குலாம் பார்த்தோம்னா தாருன்னு சொல்லக்கூடிய மரத்தினால வச்சு இது பண்ணுவா. நம்ம தமிழ்நாடு பக்கம் அப்படியே வந்தோம்னா ஒரு சில பேர் கிராம தேவதை எல்லாம் பார்த்தோம்னா செங்கல்னால வழிபடுவா, களிமண் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த களிமண்ணால வழிபடுவா. இன்னும் கொஞ்சம் டவுன் பக்கம்லாம் வந்தோம் அப்படின்னா அரூபமா இருக்கக்கூடிய கற்கள்னால வழிபடுவா. ரூபம் இருக்காது, வெறும் கல் மட்டும் இருக்கும். அந்த கல்லுல அரூப வடிவமா நம்ம பூஜை பண்ணுவோம் கருங்கல்ல. இன்னும் கொஞ்சம் சிட்டி பக்கம்லாம் நம்ம விஷயம் தெரிஞ்ச ஊர் பக்கம்லாம் நம்ம வந்தோம்னா அம்பாலை சிலை வடிவிலே செஞ்சு அம்பாள் ரூபத்தோடைய வச்சுட்டு இருப்பா. கற்கள் சொல்லக்கூடிய கையில அம்பாள் ஆயுதம் வச்சுட்டு இருக்கா. கபாலம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பான பாத்திரத்தை கையில வச்சுட்டு இருக்கா. அதே போல பாசம் அங்குஷம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆணவம் கண்மம் மாயை இதையெல்லாம் அடக்கக்கூடிய விஷயத்திலே பாசம் அங்குஷத்தை நம்ம அம்பாள் வச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த பக்த
கோடி மெய்யன்பர்கள் பேசுறதா இருந்தா தயவு செய்து மைக்கில் வந்து பேசுவோம். நம்ம சொல்ற கருத்து எங்க வாத்தியார் சொல்வார் அழகா, கேட்கறவனுக்கு சொல்லணும்னா பாவம், கேட்காதவனுக்கு சொன்னா பாவம். நான் சொல்லி நீங்க எல்லாம் கேட்கணும்னா அந்த பாவம் எனக்கு தான் வரும். பக்த கோடி மெய்யன்பர்கள் பேசுறதா இருந்தா மைக் தர நல்லா டமாஷ் பண்ணி நல்லா பேசுவோம், நாங்களும் கூட சேர்ந்து சிரிக்கிறோம். நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்ற கருத்து எல்லாருக்கும் தெரியணும். அதனால பேசுறதா இருந்தா தயவு செய்து மைக்கில் வந்து பேசுவோம். எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நீங்க பேசுறது. வாத்தியார் அழகா சொல்வார், கேட்கறவங்களுக்கு சொல்லணும்பா, சொல்லலன்னா உனக்கு பாவம் வந்துடும், இல்லப்பா நான் அப்புறம் சொல்றேன் அப்படின்னு அவனை அவாய்ட் பண்றேன்னா நமக்கு பாவம் வந்துடும். இதே கேட்காம பலவளம் பேசிட்டு இருக்காம அவங்ககிட்ட போய் நம்ம சாஸ்திரத்துல இப்படி சொல்லியிருப்பா அப்படி சொல்லியிருப்பான்னு நம்ம சொன்னோம்னு வைங்கோ, நமக்கு பாவம் வரும். கேட்கறவனுக்கு சொல்லனா பாவம், கேட்காதவனுக்கு சொன்னா பாவம் அப்படின்னு. அதனால இங்க இந்த மாதிரி சொற்பொழிவுலாம் வந்து இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேக நேரத்தில் தான் நடக்கும். ஆகையினால எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த அம்பாளானவள் எதற்காக கையில கட்டி வச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னா, நம்ம இடுப்புல கத்திக்க வச்சுக்க கூடாது, அதுதான் அம்பாள் கையில கட்டி வச்சுட்டு இருக்கா. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம மதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா மகிஷாசுரமர்த்தினின்ற அம்பாள் இருக்கா. நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான கெட்ட குணங்களையும் அம்பாள்கிட்ட கொடுத்துடுறோம். ஏன் கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னா, காமம், குரோதம், லோகம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் என்று சொல்லக்கூடிய 6 விதமான துஷக்தி நம்மளை எப்பயுமே பின்தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். அந்த துஷக்தி எப்படி நம்மளை பின்தொடர்ந்து வருது அப்படின்னா, ஆணவம், கண்மம், மாயை. ஆணவம் அப்படின்னா, ஒருத்தர் நல்லா பணக்காரா இருப்பார், அவர்கிட்ட கர்வம் இருக்கும். அந்த கர்வம் இருந்ததுன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற பணமும் வேஸ்ட், அவர்கிட்ட இருக்கிற படிப்பும் வேஸ்ட். மாயை அப்படின்னா, ஒருத்தர் நல்லா படிப்பார், நல்லா உபன்யாசம் பண்ணுவார், நல்லா பூஜை பண்ணுவார், அவரை மாதிரி சுவாமி வழிபாடு பண்ண முடியாது. ஆனா அவர் மாயா சக்தியில போய் சிக்கிட்டு இருப்பார். எதுல மாயா சக்தி போய் நம்ம சிக்கிறோம் அப்படின்னா, நேற்று சொன்னார் பாருங்க பராசக்தி ஐயா, அவர் வந்து தொலைக்காட்சியில் நம்ம போய் மாயாசக்தி பேர், அந்த டிவியில வரக்கூடிய நாடகங்கள்லாம் மாயாசக்தி. 6 மணிக்கு விளக்கேற்றுறாங்களோ இல்லையோ நாடகத்துக்கு போய் உட்காந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி மாயாசக்தியில நம்ம சிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த நாடகம் இதெல்லாம் வந்து மாயாசக்தி, தொலைக்காட்சியெல்லாம் வந்து மாயாசக்தி, டிவி, போன், ஃபேஸ்புக்கு, அதெல்லாம் வந்து மாயாசக்தி பின்தொடர்ந்து நம்ம போறோம். அந்த மாயாசக்தியில சிக்கிட்டு இருப்பார். அதனால அவர் பண்ற பூஜைகளோ அதுல பார்க்கக்கூடிய பாபமான செயல்களோ வந்து அவருடைய பூஜைகளை நிஷ்பலன் ஆகிடும். கண்மம் அப்படின்னா, அந்த கண்மத்தை 2 விதமா பிரிக்கிறாங்க, பாபம், புண்ணியம். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நல்ல செயலினா கெட்ட செயலினா மேல சித்திரகுப்தர் கணக்கு எழுதிட்டே இருப்பார். நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவர் கணக்கு எழுதிட்டே இருப்பார். இன்னைக்கு இந்த ஐயர் வந்தாருன்னா ஒழுங்கா பூஜை பண்ணல, அவருக்கு 10% பாவம். இன்னைக்கு இவர் வந்தார் நல்லா பூஜை பண்ணார், இந்த பாபத்துல இருந்து 10% கம்மி பண்ணி புண்ணியத்தை அதிகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சித்திரகுப்தர் மேல கணக்கு எழுதிட்டே இருப்பார். அதனால நம்ம யாருக்கு பயப்படுறோமோ இல்லையோ கடவுளுக்கு பயப்படணும். ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் தன்னுடைய 4 சிஷ்யர்களை என்ன பண்ணாரா, சோதிக்கிறதுக்காக, யார் அறிவாளின்னு சோதிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாரா, 4 மாம்பழத்தை கொடுத்தார் அவ சிஷ்யர்கிட்ட. அதுல தோட்டகர்ன்ற ஒரு சிஷ்யர் தான் தப்பிச்சார், மீது 3 சிஷ்யால் முட்டாள் அப்படின்ற பட்டத்துல தான் பட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா, 3 மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டு 4 மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டு 4 பேர்கிட்ட ஒண்ணு கொடுத்துட்டு எல்லாரும் போயிட்டு யாரும் பார்க்காத இடத்துல இந்த மாம்பழத்தை சாப்பிடணும் நீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாரு. அவெல்லாம் என்ன பண்றாங்களா, ஒருத்தர் வந்து மலை பின்னாடி போய் ஒழிச்சு சாப்பிட்றாரு. மலைகள்லாம் அந்த காலத்துல நிறைய உண்டு, இன்னைக்குதான் கிடையாது மலையெல்லாம். மலை பின்னாடி நான் ஒழிச்சுட்டு சாப்பிட்டேன். ஒருத்தர் என்ன பண்றாரா, நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது யாரும் பார்க்காத பொழுது நதி பக்கத்துல, காட்டு பக்கத்துல போய் சாப்பிட்றாரு. ஒருத்தர் என்ன பண்றாரா, அவர் கொடுத்த உடனே சமையல் அறையில மாமா தூங்கிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்துட்டு அந்த மாமா மறைமுகமா ஸ்கிரீன் போட்டு இந்த ரூம்லயே உட்காந்து சாப்பிட்டுறாரு. அந்த தோட்டக்காரர் மட்டும் பழத்தை சாப்பிடாம அப்படியே வச்சுட்டு இருக்காரு. மறுநாள் வந்து ஆதிசங்கரர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா நான் கொடுத்த பழத்தை நான் சாப்பிட்டுட்டீங்களா அப்படின்னு. 3 பேரும் நாங்க இந்த இடத்துல சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தோட்டக்காரர் மட்டும் கையில வச்சுட்டு இருக்காரு. என்னப்பா நீ மட்டும் கையில வச்சுட்டு இருக்க, என்ன விஷயம் அப்படின்னு. சுவாமி நீங்க சொன்னீங்க, நான் போய் யாரும் பார்க்காத இடத்துல சாப்பிடணும் தான் நினைச்சேன். ஆனா நான் எங்க போனாலும் என்னை வந்து ஒரு சக்தி பின்தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா. யாருப்பா அந்த சக்தி, உங்க அம்மாவா, அப்பாவா, உன்னுடைய மித்திரனா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கிடையாது, என்னை இறைவன் மேல இருந்து பார்த்து கொண்டே இருக்காரு. நான் என்ன பண்றேன், யாரும் பார்க்காத இடத்துக்கு போய் தான் நீங்க சாப்பிடணும்னு சொன்னீங்க, ஆனா யாரும் பார்க்கல, பகவான் பார்த்துட்டே இருக்காரு என்ன, அதனால இது சாப்பிட முடியல சுவாமி, இந்த பந்தயத்தில் நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு பழத்தை வச்சிடறான். உடனே ஆதிசங்கரர் என்ன பண்றாரா, அந்த பழத்தை எடுத்து அவர் கையில கொடுத்து, நீ தான் ஜெயிச்ச,
யாரும் பார்க்காத இடத்துல தான் நான் போய் சாப்பிட சொன்னேன். 3 பேர் முட்டாள்கள், நீதான் அதி புத்திசாலின்னு சொல்லி அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. அந்த மாதிரி நம்ம எந்த விதமான தவறுகள் செஞ்சாலும் பகவான் பார்த்துட்டே இருப்பார். எந்த விதமான புண்ணியங்கள் செஞ்சாலும் பகவான் பார்த்துட்டே இருப்பார். லோகத்துல பகவானுக்கு நம்ம பயந்தே ஆகணும். அதனால நம்ம பாவங்கள் புண்ணியங்கள், நம்ம பாவம் ஏதோ ஒண்ணு தெரியாம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாவத்தை கணக்கு எழுதிப்பார். நம்ம அதுக்கு பதில் நம்ம இந்த புண்ணியம் பண்ணணும்னு வைங்க, அந்த பாவத்துல இருந்து நம்மளுடைய பர்சன்டேஜ் கம்மியாயிட்டே வரும். இது ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஜீரணோத்தாரண கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு நம்ம இது பண்றோம். இது ஒன்றும் புதுசா கட்டின கோவில், பழமையான கோவில் தான். நம்ம கட்டி 2வது முறை 3வது முறை கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த காலத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு கப்பல்ல வியாபாரி ஒருத்தர் இருந்தார். வியாபாரிக்கு வந்து பல மடங்கு கோடி சொத்து, கிட்டத்தட்ட எங்கன்னா 500 ஏக்கரா 600 ஏக்கரா 1000 ஏக்கரா கிட்ட வச்சிருந்தாரு. அவர் வந்து நிறைய பிசினஸ் மேன், அவர் வந்து நிறைய கோல்டுலாம் பிசினஸ் பண்ணுவார். அந்த பிசினஸ் மேனுக்கு ஒரு பிஏ, பிசினஸ் மேன் பிஏ இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த அசிஸ்டன்ட் இருக்கும் பட்சத்துல அவர் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிராமத்தை சேரும் பட்சத்துல அவர் என்ன பண்றாரு, ஊர் மக்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்பா, அந்த கோவில் வந்து சிதறம் அடைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர்கிட்ட போய் உங்க ஓனர் கிட்ட பேசி இந்த திருப்பணிக்கு அவர் பொறுப்பேற்று கும்பாபிஷேகம் நடத்தி தர சொல்லுங்க அப்படின்றார். இதுல என்னடா ஒரு சட்ட சிக்கல் அப்படின்னா, அந்த பிசினஸ் மேன் ஆனவர் பக்திலாம் அதிகமா கிடையாது. அவர் சுவாமி கும்பிட மாட்டார். சுவாமி வந்து திட்ட மாட்டார். அவர் வந்து கும்பிடுறதுக்கு நேரம் கிடையாது. அவருடைய ஆன்மீகத்தை பத்தி அதிகமா அப்பா அம்மா சொல்லிட்டாங்க. பணம் பணம் பணம்னு என்ன அவர் கேட்கும் பொழுது கும்பாபிஷேகம் தானேப்பா பார்க்கலாம், நான் அப்புறம் சொல்றேன், அப்புறம் செய்யறேன் அப்படின்னு ஒரு 2 தடவை தண்ணி கழிச்சுட்டாங்க. 3வது தடவை கிராம மக்கள் எல்லாம் போய் சேர்ந்து கேட்கும்போது வெயிட் பண்ணுவா, அவர் நல்ல மூடில் இருக்கும்போது நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்டு உட்காரம் இல்லையா, உட்கார நேரத்தில் அழிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. கிராமத்தை அழிச்சுட்டு போகும் பட்சத்துல அந்த பிசினஸ்மேன் சொல்றாரா, சரி கிராமத்துல எல்லாரும் வந்துட்டீங்க, சரி நான் எனக்கு ஒரு விசுவாசமா இருந்து 10-15 வருஷமா எனக்கு எல்லாம் பண்ணி தராரு, இவரோட சொந்த ஊரு குலதெய்வ கோயில் சொல்றீங்க, நான் ஒரு செக் ஒன்று கொடுத்துறேன், அதுல நீங்க எவ்வளவு திருப்பணிக்கு ஆகணும் நீங்களே அமௌண்ட்டை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க, நான் சைன் பண்ணி கொடுத்துறேன். ஒரு பிளாங்க் செட்டை அவர் மேல நம்பிக்கையே வச்சு அவர் சைன் பண்ணி கொடுத்தாரு. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாரா, கோவில் திருப்பணிக்கு, கும்பாபிஷேகத்துக்கு, ஊர் அன்னதானத்துக்கு, ஊர் சீரிங் செட்டுக்கு, மாலைக்கு, எல்லாத்துக்கும் வர்ற அந்த பஞ்சவர்ண பெயிண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இவர்கிட்டே ஒரு 1 கோடி ரூபாய் நீங்க போட்டார் பேங்க்ல. போடும் பட்சத்துல அவர் ஒன்றும் சொல்லலை, அவர் எடுத்துக்கோப்பா கோவில் திருப்பணிக்கு தானே எடுத்துக்கோங்க. அவருக்கு அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரதுக்கு நேரமும் இல்லை, அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கும் போல. அந்த கோவில் திருப்பணியும் ஆகி கும்பாபிஷேகம் ஆகி பிரசாதம் எடுத்து போய் கொடுத்தா அவர் என்ன சொல்லிட்டாரா, இருக்கட்டும்பா பரவாயில்ல அப்படின்னு ஓர வச்சுக்க மாட்டாரா. அவர் அந்த கும்பாபிஷேக பிரசாதத்தை கூட எடுத்துக்கல. என்ன ஆகி போச்சு, அவருடைய ரொம்ப மனசு கஷ்டம், என்னடா நம்ம குலதெய்வம் கோவில் செஞ்சாரு, கும்பாபிஷேகத்துக்கும் வரல, இது வரல. திடீர்னு என்ன எடுத்து அவங்க பையன்லாம் வந்து இந்த பதவியை ஏற்றுண்டு கொஞ்ச நாள் இருந்தோடனே இவருக்கு அதுக்கடுத்து ஒரு 5-6 வருஷத்துல இவர் தவறி போயிட்டாரு. தவறி போன உடனே அங்கிருந்து கைலாயத்து யமலோகத்துல இருந்து சங்கடம் பண்ணிடலாமா, அந்த யமலோகத்துல இருந்து யமதூதர்கள்லாம் சித்திரகுப்தர் அனுப்பும் பட்சத்துல என்ன சொல்றார், அங்கிருந்து கைலாயத்துல இருந்து தேவகணங்களும் ஒரு பக்கம் வருது. வரும் பட்சத்துல என்ன சொல்றாங்க, யமதூதர்கள் வந்து என்ன கேட்கறாங்க, இப்ப இவர் பேர இத்தனை பாவங்கள் இருக்கு, ஒரு சுவாமியை கூட்டது இல்ல, இவர் வந்து யமலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு வர சொல்லி யமதர்மராஜாவுடைய ஆணை அப்படின்னு சொல்றாங்க யமதூதர்கள்லாம். உடனே பூதகணங்கள்லாம் என்ன சொல்றது, இல்ல இல்ல பரமேஸ்வரன் வந்து கைலாயத்துக்கு கூட்டிட்டு வர சொல்லிட்டாரு இவரை, நீ எதுவா இருந்தாலும் அங்க வந்து பேசிக்கோன்னு சொல்லி இவ வந்து இந்த ஆன்மாவை இவர் வந்து அங்க கூட்டின்னு போயிட்டா கைலாயத்துக்கு. கூட்டின்னு போன உடனே யமதர்மராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல, என்னடா இது பரமேஸ்வரன் வேற சொல்லிட்டாரு, அவர்கிட்ட போய் நம்ம பேச முடியாது, நம்ம போய் கேட்போம்னு சொல்லி யமதர்மராஜா அப்புறமா பரமேஸ்வரன் கிட்ட வந்து கேட்கிறார், சுவாமி இவரு பாவம் பண்ணியிருக்காரு, நீங்க இங்க அழிச்சுட்டு விட்டீங்க, இவருக்கு தண்டனைகள்லாம் நாங்க நிறைய சித்தம் பண்ணி வச்சிருக்கோம், இவருக்கு தண்டனைகள்லாம் கொடுக்கணும், நீங்க இவர் அனுப்பிச்சு வச்சீங்கன்னா தண்டையை முடிச்சுட்டு நான் இங்க அனுப்பிச்சுடுறேன். அதெல்லாம் கிடையாதுப்பா, கோவிலை இவர் வந்து புனராவர்த்தி பண்ணியிருக்காரு, இவருக்கு அந்த புண்ணியம் வந்திருக்கு, அதனால இவர் இங்கதான் இருப்பார் அப்படிங்கிறார். நம்ம கோவில்ல போய் 3 சுத்து சுத்துறோம் இல்லையா, அந்த 3 சுத்து சுத்துறதுல என்ன பண்ணன்றது இந்த கதையில வரும். இவருக்கு வந்து அந்த 1 வருட காலம் வந்து இந்த புண்ணியங்கள் கைலாயத்துல இருக்க இடம் கொடுத்துருக்கு, அந்த 1 வருட காலம் கழிச்சு நீ அபிஷேகம் போயிடலாம் அப்படின்னா சரின்ற. உடனே அந்த 1 வருட காலம் யமதர்மராஜா காத்துட்டே இருந்தார், அந்த ஆத்மா இங்க வரும். உடனே 1 வருஷம் ஆனவுடனே திரும்பி போனோடனே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு, நீங்க கிளம்பு அப்படின்றாரு. என்ன பரமேஸ்வரன் இவருக்கு ஆஃபர் கொடுத்துட்டே இருக்காரு, ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு 3 தடவை 4 தடவை போயிட்டு யமதர்மராஜா திரும்பி வந்தோடனே 5ஆவது தடவை யமதர்மராஜா கோவம் வந்துருந்தான்.
என்ன நீங்க என் விஷயத்துல தலையிட்டு இந்த மாதிரி தப்பு பண்றீங்க, நான் தர்மத்தை நிலைநாட்டு தான் எனக்கு தர்மராஜான்னு பேர் வச்சீங்க, நீங்களே இப்படி அதர்மம் பண்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டுறாரு. கேட்ட உடனே அவர் சொல்றாரா, கோவில முதல்ல கட்டினவன் அந்த திருப்பணி எடுத்து செய்யணும். நம்ம 3 சுத்து சுத்துறோம் இல்லையா, முதல்ல நம்ம முதல் சுத்து சுத்தும் பொழுது முதல்ல இந்த கோவிலை ஸ்தாபனம் பண்ணவங்களுக்கு அவங்களோட குடும்பத்துக்கு அந்த சுத்து போயிடும், அந்த பிரதட்சணம் பண்ணதோட பலன் போயிடும். 2வது சுத்து சுத்துறோம் இல்லையா, அந்த 2வது சுத்து சுத்தும் பொழுது இப்ப இவர் திருப்பணி பண்ணாரு பாருங்க, இந்த திருப்பணி எடுத்து செஞ்சவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு அந்த பலன் போயிடும். 3வது சுத்து சுத்துறோம் இல்லையா, இந்த 3வது சுத்து தான் நமக்கு வந்து சேரும். அதுக்குதான் கோவில் போனா 3 சுத்து சுத்தணும் அப்படிங்கிறாரு. அந்த 2வது சுத்து சுத்தும் பொழுது ஜனங்கள்லாம் வந்து 3 சுத்து சுத்துறா இல்லையா, அந்த 2வது சுத்தோட பலன் இவருக்கு வந்துட்டே இருக்கு. வர்றதுனால அவருடைய பாவம் கழிஞ்சுட்டே இருக்கு. யம தர்மராஜாவால ஒன்றும் பண்ண முடியல. பரமேஸ்வரன் இவருக்கு ஆஃபர் கொடுத்து அங்க உட்கார வச்சுட்டே இருக்காரு. அதனாலதான் நம்ம கோவில் தர்ம கைங்கரியம் வந்து கேட்டா நம்ம நிதி உதவியாகவோ இல்ல எதனா ஒரு பொறுப்பு ஏற்றுண்டோ நம்ம மறுக்காம செய்யணும். செஞ்சா கைலாயத்தில் இடம் நமக்கு அப்படின்றதுக்கு இந்த கதையானது ஆதாரம். இப்பொழுது சங்கல்ப நிகழ்ச்சியானது நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து அக்னிகாரியம், நாடி சந்தானம், தத்வார்ச்சனை, ஸ்பர்ஷாவுதி பூஜை எல்லாம் நடைபெற்று அதனைத் தொடர்ந்து விசேஷ ஹோம திரவியங்கள் எல்லாம் நடைபெறும். 96 விதமான மூலிகை திரவியங்கள் எல்லாம் ஹோமம் நடைபெற்று அதனைத் தொடர்ந்து பூர்ணாவதி, அதனைத் தொடர்ந்து வேத ஆகம வாத்திய உபச்சாரமானது நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம பார்வதி பததே ஹர மகாதேவா. எல்லாரும் பிள்ளையார் பட்டிக்கோங்க. கையில புஷ்பமும் அக்ஷதையும் கொடுத்துருப்பா, அதோட சேர்த்து வச்சு பிள்ளையார் பட்டிக்கோங்க. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேது சர்வ விக்ன உபசாந்தயே. மூக்க பிடிச்சுக்கோங்க. மனசுல 10 தடவை ஓம் நினைச்சுக்கோங்க. பூம்யாதி ஊர்த்வலோகஸ்ய உபர்யஸ்து திவாகரஹ தச பிரணவ சம்யுக்தம் த்ரிதாவிருத்யா புனః புனः அங்குல்யக்ரே நாசிகாக்ரே சம்பிரேத்யம் பிராணாயாமம் இதம் ப்ரோக்தம் ரிஷிபிஹி பரிகல்பிதம். இடது கை கீழே வலது கை மேல வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஷட்டி சம்பத்சராணாம் மத்தியே மங்கள கிதானி புரோதிநாம சம்பத்சரே உத்தராஜனே சிசிர ரிதௌ கும்பமாசே சுக்லபக்ஷே தசம்யாம் சுபதிதௌ வாசரஹ வாசரஸ்து அத்ய ஸ்திரவாசர சம்யுக்தாயாம் அஸ்யாம் ஆர்த்ரா நட்சத்திர சம்யுக்தாயாம் அஸ்யாம் சுப நட்சத்திர சுபயோக சுபகரண ஏவம் குண சகல சத்குண விசேஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் தசம்யாம் சுபதிதௌ அஸ்ய யஜமானஸ்ய கோத்ரோத்பவஸ்ய. எல்லாரும் அவங்களுடைய கோத்திரம், பேரு, ராசி, நட்சத்திரம், தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பந்துக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சொந்தக்காரங்களுடைய பேரு, ராசி, நட்சத்திரம்லாம் மனதார நினைச்சுக்கோங்க. மனசுலயே அப்படி நினைச்சுக்கோங்க. வீரிய விஜய சௌர்ய அபய ஆயுः ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய சத் சந்தான தர்ம அர்த்த காமிய மோக்ஷ சதுர்வித பலபுருஷார்த்த சித்தியர்த்தம் இஷ்டகாம்யார்த்த சித்தியர்த்தம் சர்வாபீஷ்ட பல சித்தியர்த்தம் ஆச்சந்திரார்த்தம் வம்சாபிவிருத்தி சித்தியர்த்தம் அஸ்மின் கிராமே விராஜமானானாம் பாலானாம் பாலகீனாம் உன்னத பఠன ஸ்ரவண மனன லேखन பூரண அபியாச பிராப்தி சித்தியர்த்தம் அஜ்ஞான நிவர்த்தி द्वारा சத்ஞான பிராப்தி சித்தியர்த்தம் வித்யார்த்தீனாம் அதிசீघ्र உன்னத உத்தியோக பிராப்தி சித்தியர்த்தம் உத்தியோகார்த்தீனாம் அதிசீघ्र விவாஹ மதுவர பிராப்தி சித்தியர்த்தம் விவாஹார்த்தீனாம் தீர்க்க சுமங்கல்ய அவாப்திகர சித்தியர்த்தம் தீர்க்க சுமங்கலீனாம் அதிசீघ्र சத்சந்தான வம்சாபிவிருத்தி சித்தியர்த்தம் விருத்தானாம் காஷ்யாதி ராமேஸ்வர பர்யந்தம் समस्त शिवालयेषु तीर्थ स्नान पुण्य कैंकर्य धर्म चिंतन धर्म कैंकर्य अन्नदानादि समस्त विध धर्म कार्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम अस्मिन् ग्रामे कुलदेवतायाः श्री रामलिंग चौडेश्वरी अंबिकायाः आलये अनुष्ठीयमान पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण अट्टबंधन समर्पण महाकुंभाभिषेक महाशांतिक महामंगल वैभव कर्मणि
तृतीय दिन तृतीय काल यागशाला पूजायाः आचार्य द्वारा अहम अद्य करिष्ये कारयिष्ये எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா நம்ம கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் நல்லா படிச்சு நல்லா மென்மேலும் வளரணும். எந்த விதமான கெட்ட செயலுக்கும் அவெல்லாம் போகாத நல்லா வளரணும். அதே மாதிரி படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காத இருக்கவாளுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கணும். நல்லா வேலை கிடைச்ச உடனே அவளுக்கெல்லாம் நல்லா கல்யாணம் ஆகணும். கல்யாணம் ஆனவாள்லாம் நல்லா தீர்க்க சுமங்கலியா இருக்கணும். தீர்க்க சுமங்கலியா இருக்கவாளுக்கெல்லாம் குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகணும். நல்லா வயதானவாள்லாம் நல்லா கோவிலுக்கு போய் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி புண்ணியத்தை தேடணும். அதுலேயே சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. அதனால எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நல்லா வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், நல்லா மேல வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கையில் இருக்கிற புஷ்பத்தையும் அச்சத்தையும் மௌலினா இரண்யம் உண்டா இரண்யம் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு எல்லாரும் கையில அவளால முடிஞ்ச தட்சிணை காணிக்கைன்னு பேர். அந்த காணிக்கையை கையில எடுத்துட்டு நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அந்த பூவும் புஷ்பத்தையும் சேர்த்து அந்த தட்டுல வைங்க. நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. अग्निं अष्टप्रक्रियाभ्यर्च्य मम शिवाज्ञासनाय नमः महं शिवाग्निमूर्तये नमः महाविद्याय नमः हिंद्रदे नमः ओम शिवाय नमः हिंगवदाय नमः सहस्राय नमः मम शिवाग्नदे नमः आवाह्य अर्जुन दत्वा मणिरक्षार्थं पूर्वादिमेकलासु पूर्वे मां ब्रह्मणे नमः पश्चिमे मां विष्णवे नमः दक्षिणे मां रुद्राय नमः उत्तरे मां ईश्वराय नमः पूर्वादिक्रमेण मां इंद्राय नमः मां अग्नदे नमः मां यमाय नमः मां निरुद्धवे नमः मां वरुणाय नमः मां वायुवे नमः मां कुबेराय नमः मां ईशानाय नमः मां ब्रह्मणे नमः मां विष्णवे नमः सम्पूज्य अर्जुन दत्वा ब्रह्मादिभ्यः स्वाहा इंद्रादिभ्यः स्वाहा सत्सरो निरीक्षण प्रोक्षण अभ्युक्षण अवकुण्ठनान्त्रैः चतुर्भिः संस्कारैः संस्कृत्य शुचिशक्तिं शिवे सम्पूर्त्यन्यस्त्वा हाज्यं निरीक्षण प्रोक्षण कारण अभ्युक्षणादिभिः चतुर्भिः संस्कारैः संस्कृत्य संहितयाभिमन्त्रिया वन्दिदेवतया अभिधिगुरुजात् आहुतिः ओम हम अधिपतये गणपतये नमः अधिपादि देव्यै नमः विद्यात्पादिपतये गणपतये नमः अधिपादि देव्यै नमः शक्तित्पादिप शिवदत्ताधिपतये गणपतये नमः शक्तित्पादिपादि देव्यै नमः प्रमूलेन इंदाभिः विपदामाल विलङ्कृत्य त्रिणघण्टां वादयन् मनोरथमुद्रां प्रदर्श्य ब्रह्माङ्गाल्ये स्थानेषु ईशानमूर्ताय उमादे नमः तत्रोत्राय नमः गौर्दे नमः गौर्ध्याय नमः गङ्गादे नमः वामदेव्याय नमः गणाम्बिकादे नमः द्विजोधर्मते नमः बिकादे नमः धियाय नमः वामिन्ये नमः श्रुते नमः नेन्ये नमः शिकादे नमः दक्षिण्ये नमः कवडाय नमः खड्वाङ्गिन्ये नमः नेत्रेभ्यो नमः पाशाङ्गे नमः साय नमः गाम्भिन्ये नमः काम्यान् विज्ञाप्य भवेति तथाभिगारम् औषधं समेतया श्रीधलो भवेति शीलाभिगारं स्वाहान्तया सम्पादनं भूत्वा औषधं तया आलोट्य भागत्रयं संकल्प्यात्मभागं केवलघृतेन अन्योघृतमतिभ्यां संयोज्य सन्निरस्त देव्यै यागेश्वराय सूर्यादि समस्तदेवताभ्यः निवेद्य गणितदेवी कल्पितं मनो भूत्वा ஹர ஹர மகாதேவா. இப்பொழுது தத்வார்ச்சனை ஸ்பர்ஷாகுதி என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சியானது நடைபெறும். இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா தர்பகயிர்னாலையும் பட்டுகயிர்னாலையும் சுவாமிக்கு கும்பத்திலையும் யாகத்திலையும் சேர்த்து பிம்பத்தில எடுத்துட்டு போய் கட்டிட்டு இருப்பாங்க. இந்த நாடிய சந்தான நிகழ்ச்சியுடைய விளக்கத்தை பூஜை முடித்தவுடன் திரவியாவதி ஆகும்போது சொல்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியானது இப்பொழுது நடைபெற உள்ளது. ஆகையினாலே உள்ளே இருக்கக்கூடிய தெய்வத்துக்கு 36 தத்துவங்களை பூஜை செய்வித்து அதனைத் தொடர்ந்து பிரம்மபாகம், விஷ்ணு பாகம், ருத்ரபாகம் என்று சொல்லக்கூடிய 3 விதமான பாகங்களை பூஜை செய்து அம்பிகையை வாத்திய வித்வான் ஒரு செட்டு ஆச்சாரியருடன் எழுந்து மூலாலயத்துக்கு சென்று திரும்பி வரும்பொழுது அவர் அழைச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு தெரிவிச்சுக்கிறோம். கட்டு கையில் கொடுத்துருங்க, அப்புறம் சாப்பிட்டீங்க, அப்புறம் நாங்கள் ऊर्ध्वकम्बरे विषभागे देवी नमः वामभागे सरस्वती नमः देवपदे महालक्ष्मी नमः आत्मनः दक्षिणभागाय गंगायै नमः शान्तियै नमः
आत्मनः वामशाखाय यमुनायै नमः गोदावर्यै नमः दक्षिणकवाटे सिन्धुदेव्यै नमः वामकवाटे कावेर्यै नमः अजोजुम्बरे महस्राय द्वारपालाय नमः रक्षामेषां विज्ञाप्य हस्तमूलेन चक्रुः दिव्यान् महस्राय फट् दुरचाराचन्द्रया पुष्पक्षुका अन्तरिक्षकान् पाशुपदात्रेण अभ्यमानकान्तरेण उपविष्टान् विविधान् विघ्नान् उद्वास्य अन्तःप्रविश्य आधार शब्दे नमः अनंताय नमः वासुकिने नमः तक्षकाय नमः नमः शतबालाय नमः कुलिकाय नमः पद्माय नमः महापद्माय अभयराज्याय नमः ईश्वराय नमः राजसाय नमः न्यमसाय नमः सात्विकाय नमः सिंहासनाय नमः निद्रेगाय नमः निद्रेगाय नमः कापलाय नमः कलिगाय नमः विद्याय नमः निदले नमः कालाय नमः कलादे नमः केशवाय नमः मदत्सनाय नमः मुद्दत्सनाय नमः योगासनाय नमः गंधाय नमः ஒரு வர கேட்டு सुधानीर्मा जठरे सुस्तीर्माना भव वर्मिन्येव जोनो कालिन्येव उके ज्वालिन्येव अमरो विघ्नानि मुखनरो सुस्तीर्मामजानि कामानि प्रदानि मुक्तिर्मामलिङ्गाय किरच भूत के पिडिकेना भूत कीर्मामलिङ्गाय सुधानिर्मामलिङ्गाय सुधानिर्मामपिटे क्रियानिर्मामपाश्रे शान्तिर्मामशपाश्रे शान्तिर्मामपारे शान्तिर्मामशपारे दजानिर्मामहस्ते आराक्यनिर्मामहस्ते भूतिर्मामस्तने साध्येर्मा दक्षिणस्तने विन्यस्य ध्यानं कुर्यात् अरुणमणिनिभाङ्गं केनकेशं करण्डं डमरुगधृतशूलं खड्गहस्तं कपालम् अनलनयननागम् आसनं पद्मपीठम् अखिलभुवनमाधात्री चोळेश्वरी मीडे ॐ सां सों विद्यादेहाय नमः सों नेत्रेभ्यः पाशाञ्जै नमः तत्क्षणाम् आरभेते रुद्रभागे ॐ ह्रीं शक्तिदत्ताय नमः शक्तिमते नमः विष्णुभागे सदादत्ताय नमः ब्रह्मणे नमः ईश्वरद्वाय नमः अनन्ताय नमः शुद्धविद्याद्वाय नमः शम्भराय नमः ब्रह्मभागे मायादत्ताय नमः गणेशाय नमः कालदत्ताय नमः कालनां निर्माणदत्ताय नमः नियामकाय नमः प्रदत्ताय नमः प्रधानकाय नमः देहाय नमः देवताय नमः बुद्धाय नमः अहंकारत्वाय नमः अंतर्याय नमः मनस्तत्वाय नमः संकल्पाय नमः शक्तित्वाय नमः जमजाय नमः सप्तत्वाय नमः सर्वांगाय नमः चतुस्तत्वाय नमः पिंगाळगाय नमः शिवात्वाय नमः शिवात्वाय नमः महावत्वाय नमः नाथात्वाय नमः दुर्गाय नमः पार्थत्वाय नमः हृदय नमः श्रीमतीन्द्वाय नमः श्रीमुद्राय नमः मूर्तिं नमः अष्टमूर्तये नमः दोत्सं मूर्तिं नमः चिन्नाय नमः भगवते नमः मूर्तिं धात्री नमः आकाशमूर्ते शांतिग्लादे नमः ओष्टे ओम ओम नमः ओम ह्रीं कुंडनाभो क्रियाशक्तये नमः ओष्टे ओम ओम नमः गणस्तटिल वन्निशिवैः आत्मनासाय कालीं संधाय तत्सन्धानार्थं मूलेन आहुति दशकं हुत्वा ततः पूजनेते निशक्तित्वाय नमः निशक्तिवते नमः ओम महाव्यवत्वाय नमः सूक्ष्माय नमः वायुत्वाय नमः मातरिश्वरे नमः वेत्वाय नमः शान्तये नमः भगवत्वाय गणेशाय नमः पुत्रित्वाय नमः श्रीकण्ठाय नमः
श्रद्धाय नमः इच्छादि नमः शामूर्ते नमः दर्गाय मणिमूर्ते नमः दिव्यमूर्ते नमः दिवानमूर्ते नमः गुराय नमः ज्योत्स्नाय नमः चिराय मणिमूर्ते नमः बिंबल माता ऋषय संगत्वा स्वामी देवत्वा श्रीलेशाय पुत्रित्वा श्रीलंकाय स्वाहा श्रुत्वा इच्छादि स्वामूर्ते दर्गाय मणिमूर्ते दिव्यमूर्ते स्वाहा यजमानमूर्ते उग्राय सप्तमूर्ते ज्योत्स्नाय दिव्यमूर्ते चिराय स्वामूर्ते स्वाहा बलोत्पत्ति संगमूर्ते क्रियादि स्वाहा आहुति दशकं भूत्वा मूर्ति ईश्वर तत्वेश्वर सन्निधानार्थं पीठशक्ति मंत्रेण आहुति दशकं भूत्वा हृदयादि हृदय